Bismillahirrahmanirrahim. So yesterday we saw the series combination of battery, right? Today we will see um, parallel combination of battery, and today is 3 November, 3 November 2021. So let us draw a circuit in which the batteries will be in parallel connection. Okay. Can anybody tell me what is the characteristic by which we can understand that the batteries are connected in parallel? Positive ends activate and negative ends activate. Very good. For all the positive ends of the battery will be connected to a common terminal. Let us denote it by some other color. Okay. So one common terminal and all the negatives, okay, will be connected to another common terminal. So this circuit satisfies that condition, right? So let us try to find out the expression for current flow. Okay. Now, as you can see, we wrote an equation for current flow in case of series also in the beginning, right? Is equal to Es by R plus Rs. So if I want to write for parallel connection, the equation will look like this: Ip is equal to Ep divided by R plus Rp. Now, why P? P denotes parallel. Okay. So E is electromotive force. Okay. The equivalent electromotive force of the batteries, and this R is this resistance. Okay, which is connected the external resistance of the circuit, internal resistance of the battery. Those are Rp. Okay, the equivalent resistance of them is Rp. Now here we need to find out two things: the equivalent EMF and the equivalent resistance of the internal resistances of battery. So in case of parallel connection, the equivalent EMF, the equivalent EMF in case of parallel, if we denote it by EP, it will be equal to, let us say, all of them have same EMF, E. Okay, so the equivalent EMF will be equal to the EMF of a single battery. Now, why it is like this? Because all of them are directly connected to the resistance, right? So all of them will supply the same amount of potential energy, the same amount of electromotive force to this resistance, right or wrong? The amount of electromotive force that it will be supplied to R is E. Same goes for the other two. Another reason we can mention that all of them are between the same two nodes, right? Let us say this is A and this is B node. So we can write this because, okay, the equivalent resistance in case of parallel, it will be equal to the individual, um, you know, you can take any, all three of them are same, right? So you can take any of the value and that will be the equivalent EMF for this circuit in case of parallel connection, because all of them are connected. All of them means all of those batteries are connected between A and B. A and B, that means the same two nodes. So their EMF will be same. So if and then we need to decide Rp. What will be Rp? Now the internal resistance, those are small r, small r, small r for both of them. Now three resistances are connected in parallel. So we know that in case of Rp, we can calculate in this way: 1 by R plus 1 by R plus 1 by R. So this will be 3 divided by R, right? So Rp will be equal to R by 3, correct? Now in our case, it is 3. But let us say we have taken m number of batteries. M number of batteries. Let us change the color. It is getting a little bit boring with this color. M number of batteries. Can anybody tell me what will be Rp equal to then? From here.
RP equal to 3. rp equal to 3 দেখো R by তিনটা M. r by m, ভেরি গুড। এই যে rp equal to r by 3 ছিল কেন? বিকজ তিনটা ব্যাটারি ছিল। যদি তিনটার বদলে আমরা m নাম্বার অফ ব্যাটারিজ নিই, দেন 3 will be replaced by m, রাইট? তিনটা ব্যাটারির জন্য r by 3, m নাম্বার অফ ব্যাটারির জন্য r by m। Okay, so this should be the equation for rp. So now let us replace this value, this ep and this rp value in our equation. Which equation? This one. ip equal to ep is e and r plus this should be r divided by m. So I equal to, if I take LCM, it will be m into mr plus r. If you find it difficult to understand the LCM, then you can let me know. But I guess you will understand because now you are a student of grade 12, right? Okay. So continuing the calculation here, okay, IP will be equal to E into. So if I make this division into, then the denominator will be reciprocal. It will be inversed, right? So m divided by mr plus r. It should be like this, correct? Yes. Then IP will be equal to me divided by mr plus r. So this is the equation to calculate current flow in case of parallel combination of batteries. So these are the two most important equations that we need to keep in our mind. Okay, that in case of series, it is is equal to ne divided by r plus nr. So n is the number of batteries that are connected in series, and here it is m, number of batteries that are connected in parallel. Okay, so you need to remember that in case of series, দেখো কিছু জিনিস কমন, যেমন ne me দুইটা আসলে সেম উপরে, is ip দুইটারই উপরে সেম। যতগুলা ব্যাটারি ওইটা ই এর সাথে মাল্টিপ্লাই হবে, এখানে যতগুলো ব্যাটারি ই এর সাথে মাল্টিপ্লাই। নিচে কি হয়, এই যে নাম্বার অফ ব্যাটারিজ, এটা সিরিজের ক্ষেত্রে কিসের সাথে মাল্টিপ্লাই হবে? সিরিজের ক্ষেত্রে এটা মাল্টিপ্লাই হবে ওই যে ব্যাটারির ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সের সাথে, ঠিক আছে? আর এখানে ওই যে সার্কিটের যে রেজিস্ট্যান্স ওটা ফ্রি থাকে, এটার সাথে কিছু মাল্টিপ্লাই হয় না। কিন্তু প্যারালালের ক্ষেত্রে জিনিসটা জাস্ট উল্টো হয়ে যায়। এমটা কিসের সাথে মাল্টিপ্লাই হবে? ক্যাপিটাল আর এর সাথে, দ্যাট ইজ দিস রেজিস্ট্যান্স। Okay, our internal resistance will remain free. Is it clear? Shall we be able to remember these two equations? Sir, m টা number of battery না? m টা number of battery. দোনোটা যাতে সেম না হয়ে যায় এই কারণে একটু ডিফারেন্ট লিখলাম আর কি। m আর n, they both mean the same thing, that is number of battery. No difference. Just in case of parallel we are using m. বইতে যেহেতু আসলে ফর্মুলাটা এইভাবে দেয়া, সেই কারণে আসলে এইভাবে লিখলাম আর কি। নাহলে বইতে দেখে তোমরা তো ভাববা যে স্যার এখানে তো n দিছিল, এখানে আবার বইতে m কেন? তো একটু জাস্ট ডিফারেন্ট করার জন্য আর কি ওরা ইউজ করছে। ইটস নট আ প্রবলেম। ক্লিয়ার? জি। ওকে, সো উই উইল সলভ আ কাপল অফ প্রবলেম নাও। এই ইকুয়েশন দুইটা একটু এখনই মুখস্থ করে ফেলো। চলো আমরা এখনই মুখস্থ করে ফেলি। দেখো আইএস আর আইপি, একটার উপরে এনই এস, এটা আরেকটার উপরে এমই, আর এখানে আর প্লাস এন আর, এখানে কি এম আর প্লাস আর। তো তাইলে সিরিজের ক্ষেত্রে এনটা মাল্টিপ্লাই হবে ছোট আর এর সাথে, আর প্যারালালের ক্ষেত্রে এমটা মাল্টিপ্লাই হবে বড় আর এর সাথে। আমরা কি মুখস্থ করতে পারছি? জি। Okay, so let us go to the next slide and solve some problem based on these two equation that we have just developed. Okay, so problem, আমি আসলে প্রবলেম নাম্বারটা এটার একটা ট্র্যাক রাখতে চাইছিলাম, বাট ভুলে গেছি যে এই চ্যাপ্টারের শুরু থেকে পর্যন্ত কয়টা প্রবলেম সলভ করেছি, এখানে নাম্বার দিতে পারতেছি না, বাট তোমরা দিয়ে নিবা। Okay, so the first circuit that we have looks like this. অলরেডি তোমরা বুঝে গেছো এখানে ঘটনাটা কি হচ্ছে।
আচ্ছা 10 ওহম, স্যার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স ইউজ করব। ভেরি গুড। এই জিনিসটা আমি একটু পরে ডিসকাস করতাম, বাট তুমি যদি এখন বলে দিস আমি এখন এখানে দেখাই। খেয়াল করে যে সিরিজের সার্কিটটা যখন আমরা স্টাডি করছিলাম তখন আমরা এই জিনিসটার উপরে খুব একটা ফোকাস করিনি, যে বাইরের রেজিস্ট্যান্স এটা কত হবে এটার উপর আমরা ফোকাস করিনি, এটা জাস্ট একটা রেজিস্ট্যান্স হিসেবে দেখাইছি, তাই না? তো তার মানে এখানে আর যেগুলো আমরা ইউজ করছি সেগুলা কি, মানে এখানে যদি কম্বিনেশন অফ রেজিস্ট্যান্স থাকে সেগুলাকে আমরা একটাতে কনভার্ট করে মানে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করে সেই আরটা এখানে বসাবো দোনো ক্ষেত্রে। বিষয়টা কি ক্লিয়ার? এই কারণে এটাকে আমি এত কম্বিনেশন অফ রেজিস্ট্যান্স দিয়ে এখানে আর ক্রিটিক্যাল করিনি, ঠিক আছে? বিকজ ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করা এটা আমরা পারি, যদি এখানে একটা রেজিস্ট্যান্সের বদলে মোর দ্যান ওয়ান রেজিস্ট্যান্স থাকে তাহলে সেগুলোকে একটাতে কনভার্ট করতে হবে। দ্যাট মিন্স ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করে তারপরে আমাদের কাজ করতে হবে। বিষয়টা কি ক্লিয়ার? তারিক, মোরশেদ, বুঝতে পারছো তোমরা সবাই? ওকে, তো এখানে যে দুইটা রেজিস্ট্যান্স কানেক্টেড সেগুলো একটা হচ্ছে 10 ওহম একটা 15 ওহম, ভালো কথা। তো তাইলে এই যে সার্কিটটার তিনটা ব্যাটারি আছে, এটার প্রত্যেকটার ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স আমরা ধরে নিলাম 2 ওহম, 2 ওহম আর 2 ওহম। আর এগুলো ধরে নিলাম আমরা যে পেন্সিল ব্যাটারি ইউজ করি না সেই পেন্সিল ব্যাটারি গুলা, যেগুলার প্রত্যেকটার ইএমএফ হচ্ছে 1.5 ভোল্ট, ঠিক আছে? 1.5 ভোল্ট, 1.5 volt. Okay. So now we have been asked to calculate the amount of current that will flow through this circuit. So this is a problem of series connection of battery. So I will write the equation, but I want to hear it from you guys. So who will tell me? Tariq. Tariq, can you tell me what will be the equation? IS equal to NE by R plus NR. Very good, excellent. NE divided by R plus NR. এটা বলার সময় একটু বলিও যে ক্যাপিটাল আর প্লাস এন ইন্টু স্মল আর, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো বাকিরা যারা আছো একটু পরে একটা প্যারালাল প্রবলেম আমরা সলভ করবো ইনশাআল্লাহ। তো তখন তোমাদের মধ্যে থেকে আবার কাউকে জিজ্ঞেস করবো ইকুয়েশনটা বলার জন্য, তো তোমরা বাকিরা একটু যদি বুদ্ধি থাকে তাহলে রেডি হয়ে থাকবা আর কি, ঠিক আছে? সবাই ওই ইকুয়েশনটা রিভিশন দিয়ে রেডি হয়ে থাকবা। আচ্ছা ঠিক আছে, তো এখন আমরা এখানে আমরা ভ্যালু গুলো বসাই দিই, তাহলে সেটা কত হবে দেখি বলো তো। এন নাম্বার অফ ব্যাটারি, দেখি মোরশেদ বলো তো নাম্বার অফ ব্যাটারি কত হবে এখানে? বলো কত হবে মোরশেদ? ইজি তো না? নাম্বার অফ ব্যাটারি এন ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট? N equal to 4.5. How many batteries are there? 3, sir. 3, 1 2 3, তো এটা গুনতে এতক্ষণ টাইম লাগে? আচ্ছা ঠিক আছে, then I want to know from Noor Nabi. Noor Nabi, can you tell me what is the value of E? Noor Nabi, Noor Nabi, একটু রেসপন্ড করো, আনসার দিতে পারবে না পারো অন্তত একটু রেসপন্ড করো। Then Nunnavi 9. হ্যাঁ বুঝি নাই, নূর নবী নাই? না। নূর নবী ক্লাসে জয়েন করছিল না? হ্যাঁ হ্যাঁ জয়েন করছিল। ওকে, লামিয়া বলো ই এর ভ্যালু কত? 1.5। 1.5। লামিয়া তো মনে হয় এখনো ঘুমে চোখই খুলতে পারতেছে না। আচ্ছা ঠিক আছে, শিহাম। আমি তো টেস্ট দিয়েছি সকালে। শিহাম Yes, sir. দেখি তুমি আমাকে বলো তো এখানে ছোট আর এর ভ্যালু কত? Sir, 2. 2 ওহম, ভেরি গুড, দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সেস অফ দ্য ব্যাটারি, রাইট? আচ্ছা, এখন সাদিয়া শাহিন খান বলবে এখানে আর এর ভ্যালু কত হবে? ওকে স্যার,
ওটা আর ভ্যালু আছে না, আগে আমাদেরকে ইকুইভ্যালেন্ট করতে হবে, প্যারালালে আছে। ভেরি গুড। আর এর ভ্যালু আমাদেরকে এভাবে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সের ফর্মুলা দিয়ে বের করতে হবে, তাই না? তাহলে 1/10 প্লাস 1/15। তো সেটা তো আমরা একটা শর্টকাট মেথড শিখছিলাম, মনে আছে? শর্টকাট মেথড শিখছিলাম, যদি দুইটা প্যারালালে থাকে তাহলে তাদের কিভাবে বের করা যায়। উপরে দুইটা মাল্টিপ্লাই করবা, নিচে দুইটা অ্যাড করবা, ইউ উইল ডিরেক্টলি গেট দ্য আনসার। তো তাইলে সেটা কত হয়? 150 আর নিচে হবে 25। আচ্ছা, পাশে কেন লিখতেছি? পাশে লিখে শুধু শুধু জায়গা খরচ করতেছি। আচ্ছা, so 150 divided by 25, so that will give us 6 ohm, right? So that Rp is actually R for our equation, right? দেখো তো 6 কিনা? Now we will replace the values. So n is 3. Okay, 3 into E. E is 1.5. Then R is 6 ohm and N is 3 into R. Small r, it is 2 ohm, right? So what should be the answer? 3 into 1.5 means 4.5. Then 6 plus 6. 4.5 divided by 12. I don't know whether they have further simplified it or not. Okay, so I don't think there is any necessity, but if you want to simplify it further, you can do actually. This will be ampere. So 45 divided by 10 it will be, and this is 12. So 45 divided by 10 into it will be 1/12. So 3 দিয়ে কাটলে এটা 15 হবে, 3 দিয়ে কাটলে এটা 4 হবে। Then how much? ও 5 দিয়ে আবার কাটা যায়, 5 দিয়ে কাটলে 3, 5 দিয়ে কাটলে 2, তাহলে 3/8, 3/8 ampere. This will be our final answer. Anybody has any doubt? No, sir. Okay. আচ্ছা, তো তাইলে এখন দেখো আরেকটা প্রবলেম যেটা আমরা সলভ করব এখন, সেটা হচ্ছে কিসের উপর বেস করে বললাম? প্যারালাল কানেকশন, তাই না? প্যারালাল কানেকশনের জন্য আমি একটা কাজ করি, না হয় বেটার আমি কোশ্চেনটা দিয়ে দিই, তোমরা সলভ করো বাসায়। হাউ অ্যাবাউট দ্যাট? Okay. কারণ ইকুয়েশন জানো, Okay. ভ্যালু গুলাও কিভাবে বের, মানে সার্কিট থেকে কিভাবে ভ্যালু গুলা কোনটার ভ্যালু কি হবে সেটাও বের করতে জানো। তো বেটার আমি তোমাদেরকে চান্স দিই, তোমরা সলভ করো, ঠিক আছে? আমার সার্কিট গুলো এত বিশ্রী কেন হয়? আমার এই যে গ্রাফিক ট্যাবলেটটাতে লিখতেছি, এটাতে এত লেখা লিখতেছি প্রতিদিন, অনেকগুলো ক্লাস নেই, কিন্তু তারপরও আসলে ইয়ে হচ্ছে না। কি হচ্ছে না দেখি বলো তো? আর যে প্রত্যেকটা স্যার এখন অনেক অর্গানাইজ হয়েছে প্রথম দিন থেকে। না মানে লেখাগুলো কেমন যেন, তারপর আমার কাছে অনেক বিশ্রী বিশ্রী লাগে। যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ যা দিয়েছে তাই, তাতে শুকরিয়া। এখানে বলে রাখি, এখানে প্রত্যেকটা ব্যাটারি যেটা দেয়া আছে, সবগুলো ব্যাটারির ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স 2 ওহম এবং প্রত্যেকটা 1.5 করে। আমি প্রত্যেকটাতে লিখার দরকার ফিল করতেছি না, তো একটাতে লিখলেই আসলে তোমরা বুঝে যাও, তাই না? তো বাকি যেগুলো লাগবে সেটা হচ্ছে এখানে এই রেজিস্ট্যান্স গুলো কত, এইটা হচ্ছে 10 করে। ওকে, so what you have to calculate, you know, you have to calculate IP. Okay, that means the current that flows in the circuit. এটাকে আমরা IP বলি because parallel combination of battery. So can you do it inshallah? Inshallah. ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এবার একটা প্রবলেম তোমাদেরকে আমি দিতে চাই, যেটা বোর্ড এক্সামে আসছিল। কি বলো, বোর্ড এক্সামের একটা প্রবলেম দেখবা? Okay. বোর্ড ওকে। এক্সাম এটা এখন করবো না পরে? আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি কোশ্চেনটা, তোমরা সলভ করিও, ঠিক আছে? বিকজ এগুলা সলভ করলে অনেক কনফিডেন্স চলে আসবে যে বোর্ড এক্সামে যেগুলো আসে আমি সেগুলো পারি। ওকে, তো এখানে যেটা বলছে, একটা সার্কিট এভাবে দেওয়া ছিল,
তারপর এখানে যেটা দিয়েছিল প্রত্যেকটার ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স 1.5 ভোল্ট 1.5 ভোল্ট 1.5 ভোল্ট এবং প্রত্যেকটার ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স 2 ওহম 2 ohm 2 ohm, and you can understand from the arrangement that what is the type of connection between them, and the external resistance that was connected was capital R. Okay, and interestingly, you know what was given? The current that is flowing through the circuit, I, it was given 0.4 ampere. This current I was given. Can you guess what they asked to calculate? Resistance. Yes, they asked to calculate the resistance. So can you do this, inshallah? Yes, sir. ইনশাআল্লাহ। ওকে, তো যেহেতু প্র্যাকটিস করতেছই, আর একটা প্রবলেম একটা আমি তোমাদেরকে দিতে যাচ্ছিলাম, যেটা অ্যাডমিশন প্রবলেম। অ্যাডমিশন প্রবলেম বলতে কি, বাংলাদেশে যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন টেস্ট হয় না, তোমরা তো এখানে ক্লাস শেষ করার পরে মানে গ্রেড 12 শেষ করার পরে বাংলাদেশে অনেকে যাবা বা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন টেস্ট দিবা, তাই না? তো ওইখানে যেসব কোশ্চেন গুলো আসে সেটার একটা নমুনা তোমাদেরকে দেখাই, তোমরা এটা বাসায় সলভ করার ট্রাই করবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, অ্যাডমিশন টেস্ট প্রবলেম। অনেকে এটাকে গুরুত্ব না দিতে পারে, বলে যে এইচএসসি পরীক্ষা যেটা আসছে সেটা ইম্পর্টেন্ট বেশি, অ্যাডমিশন টেস্ট এখন দরকার নাই আমার। বাট এগুলা করলেই তো মাথা খুলে না, শিখবা, ঠিক আছে? তো আমি তোমাকে ইনফরমেশন গুলো জাস্ট বলে দিই। 4 ব্যাটারিজ, তখন আমরা সব জায়গায় তিনটা তিনটা করে ব্যাটারি কানেক্ট করছি, এখন এখানে ছিল 4টা ব্যাটারি ছিল, and the type of connection was series. আমি মেইন ইনফরমেশন গুলো লিখে দিচ্ছি, ফুল ডিটেলস আসলে লিখতে গেলে ক্লাসে টাইম নষ্ট। So the type of connection was series. তো সিরিজ কানেকশনে যখন করছে তখন যে কারেন্টের ফ্লোটা পাইছে সেটা ছিল IS, এটা ইকুয়াল টু 20 অ্যাম্পিয়ার। দেন সেম ব্যাটারি গুলাকে যখন আবার প্যারালালে কানেক্ট করছে তখন আবার কারেন্টের ফ্লো যেটা পাইছে সেটা হচ্ছে 6.83 অ্যাম্পিয়ার, 6.83 অ্যাম্পিয়ার। এন্ড ইন বোথ দ্য কেস দ্য রেজিস্ট্যান্স, আমরা তো জানি বাইরে একটা রেজিস্ট্যান্স কানেক্টেড থাকে ক্যাপিটাল আর, তোমরা এতক্ষণে বুঝে গেছো ক্যাপিটাল আর দিয়ে কোনটাকে বুঝাই। তো সেই ক্যাপিটাল আরটা বোথ কেসে ছিল 10 ওহম, ঠিক আছে? তো এখান থেকে দুইটা জিনিস ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছিল। সেই দুইটা জিনিস হচ্ছে কি, দেখো তো আমরা আমাদের ইকুয়েশনের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি যে কোন দুইটা জিনিস মিসিং। কেউ বলতে পারবা কোন দুইটা জিনিস ক্যালকুলেট করতে বলছে? E calculate করতে বলছে। কি ক্যালকুলেট করতে বলছে? ভোল্টটা আর ওহমটা বের করতে বলছিল, I guess। ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স, ভোল্ট, ঠিক আছে? yeah. জেনারেলি ব্যাটারির জন্য যে দুইটা ইনফরমেশন দেয়া থাকে সেই দুইটা ইনফরমেশন এখানে দেয়া নাই, অন্য ইনফরমেশন দেয়া আছে, তো সেখান থেকে ই আর আর ক্যালকুলেট করতে বলছে। তো তাইলে এই তিনটা প্রবলেম তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো, কি বলো? স্যার, ই আর আর কিভাবে বের করবো আলাদা আলাদা না একসাথে? এখানে দুইটা ইকুয়েশন আছে, দুইটা ইকুয়েশন পাবা, আইএস আর আইপি। তোমরা আইএস এর জন্য ইকুয়েশন কিরকম এটা জানো, আইপি এর জন্য ইকুয়েশন জানো। তো দুইটা ইকুয়েশন থেকে তোমাদের এখানে আননোন কয়টা? সবসময় জিজ্ঞেস দুইটা। করবা আমার আননোন কয়টা? দুইটা, ই আর আর। তো দুইটা আননোনের জন্য দুইটা ইকুয়েশন লাগবে। তো দুইটা ইকুয়েশন কিভাবে মানে পাওয়ারের মতো ইনফরমেশন তো দিয়েই দিছি আমি। আইএস আইপি দুইটা ইনফরমেশনের মধ্যে, দুইটা ইকুয়েশনের মধ্যে তোমরা আইএস এর ভ্যালু বসাবে, আইপি এর ভ্যালু বসাবে এবং ক্যাপিটাল আর এর ভ্যালু বসাতে পারবা। দেন ই আর আর এর জন্য দুইটা ইকুয়েশন পাবা। ওই দুইটা ইকুয়েশন যদি সলভ করো তাহলে তো হয়ে গেল। দূর, আমি তো বলে দিলাম কি হইলো এটা। পারবা লামিয়া, সাদিয়া, তারিক, জি স্যার। অর্ষাদ? স্যার ট্রাই করবো। ইনশাআল্লাহ। শিহাম, কি মনে হয়? Yes, sir, করবো। ওকে, ইনশাআল্লাহ ট্রাই করো এবং আমাকে আনসারটা পাঠিও। ওকে, তাহলে তো এরপরে নেক্সট যে টপিকটা আমাদের আছে সেটা হচ্ছে কারশফস ল। তো সেটা আমার মনে হয় না আজকে শুরু করলে আমরা এই বাকি 6 মিনিটের মধ্যে এটা আসলে একটু ডিটেলসে ডিসকাস করতে হয়। তো কারশফের লটা আমরা পরের দিন শুরু করবো নাকি আজকে শুরু করে দিব, কি বলো? কারশফের যে কেসিএলটা অ্যাটলিস্ট আমার মনে হয় হ্যাঁ, বুঝি নাই। নেক্সট ক্লাসে করলে ভালো হবে।
আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। এমনি কেসিএলটা ছোট, ওইটা শর্টকাটের মধ্যে চাইলে ডিসকাস করে ফেলা যেত, বাট ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে কারশফের সাথে লেনা দেনা শুরু করবো ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, কেসিএল কেভিএল এগুলা লামিয়া তারিক সাদিয়া তোমরা যেহেতু অলরেডি করে ফেলছো, তোমরা এটা একটু রিভিশন দিয়ে রাখিও। ওকে ওকে, তাইলে ওকে। সবাই ভালো থাকে ইনশাআল্লাহ। আরো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারো। আজকের ক্লাসে যা যা পড়াইছি বুঝতে পারছো? জি স্যার। জি। ওকে, তাহলে পরের ক্লাসে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।